First of all, my heartiest congratulations to you because scoring 496 out of 500 is not an easy job, and you did it. Okay, and where are you right now? Ma'am, very, very thank you, ma'am. First of all, ma'am, when will Kesav sir joining the meeting? Keshav sir said that he would be joining because our time, actually, the official time to start is 4 p.m. That's what I asked him yesterday, and he said, okay. So let us see by 4 or 4:10 he might be joining. Okay. Anyways, Okay, I ma'am. have started the recording because let the others also join so that we can have some chit chat. Okay, ma'am. Okay, all right. So comparatively, like more than what I expected, students are joining. So I'm happy for that. Actually, I would also like to say one more thing. For the last 3 days, I was not doing well due to some health issues. But after seeing this result, sir, as well as I had the same thought of hosting a talk show with Srinidhi. So initially, Okay, ma'am. the sir messaged me, but I was having the same thought, but did not express it. Maybe due to my tiredness or something. Though the thought was there, I could not express it. But when sir messaged it, and he also asked me personally, will you be able to host an interactive session or a talk session with Srinidhi? I was very happy in fact because what I thought or what I expected was the same thing that sir also expressed, right? Okay. So I think we can start, Srinidhi, right? Okay, ma'am. Okay, so this is not an exam or an interview, so do not get worried about it. Okay, it's a talk show. That's what I would like to call. This is called a talk show with the topper. Let us quote it like that. Okay, so Okay, just ma'am. I will be asking a few questions to you. This is actually for the students of IYM who are going to get prepared for their TN board exams. Not only the students of Tamil Nadu, we have one or two students from other states. I think Samshipta, yeah, she's from Orissa and she's now moving to 8th grade. But still, students who are in class 8, 9, or 10, definitely anyone can join from these three classes so that I hope they will get a lot of inputs from Srini. Okay, Okay. okay, Srinidhi. So the first question that I would like to ask you is, what was your emotion and reaction when you first saw your mark list? Um, First of all, when I saw the result, I did not expect. I even cried a lot. First of all, I when I saw the result, I cried. I did not expect. Even though uh, um, when I see the result, my parents were very proud about me. Um, Hmm. um, in I expert 498 first, but I only got 496. So I little bit I get disappointed first about the 2 marks. Then my mother talked to me. It's okay. You got 496. It is a very good marks. So then my school teachers called me and talked to me, and my relatives, all relatives called and congratulated me. It is I cannot say it in my words. Actually, Yes. that's actually a person like I would say scoring 496 out of 500 is an achievement. So you don't have to be sad that you did not get 498 because losing 2 marks and losing four, in fact, I don't see a great loss now because if it is a NEET or a JEE exam, definitely 2 marks value a lot. But now I would say, are you a school topper? Yes, ma'am. Yeah, so indeed there is nothing to worry, and also like you have crossed everything, like you have crossed even your boundary, I would say. Okay, Ma. So I checked your mark list yesterday, and the scores were really appealing. Okay, even in English, you have got a very good score because compared to the other boards, state boards, scoring this much mark in English is not that's such an easy task. Because even in Kerala, from my personal experience, I have already shared this to my students. In Kerala, no matter how hard you study or how much you write, no examination can be passed with a center. That is the rule here. Even in higher secondary, scoring 100 out of 100 is very tough. In higher secondary, okay, it's possible, but till class 10,
my teachers, they used to say that maximum goes till 98, not more than that. So it is that much tough to score centum or 99 in English, and you made it. So very happy for that. So a special clap from my side, being your spoken English trainer. Okay. Thank you, ma'am. All right. Okay, Srinidhi. Now coming to the main question. This is what everyone would be expecting. How was the last 1 year of your life? Mm, for the last 1 year, I You and sorry some for said they interruption. had worked hard, but Yeah. the hard work does not matter. Smart Hmm. work planning is the matter first. Yeah, sorry for Uh, interruption, Srinidhi. If you are comfortable with Tamil, you can mix. Tamilish is also okay. So that எல்லாருக்கும் புரியும்னா, okay, ma'am. Tamil is also fine. Okay. Yeah. Okay, ma'am. Hard work விட smart work and planning தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம், ma'am. Uh, in subjects like social science, ஸோ வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் கோர் கான்செப்ட்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த இப்போ ஒரு நோட்ஸ் இல்ல புக்கை பார்த்து நம்ம மெமரைஸ் பண்றதை விட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த கான்செப்ட்ஸை நம்ம வந்து இது பண்றது ரொம்ப பெட்டர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மேட்டர்ஸ். Okay. அதான் மேம் So சொல்லணும். would you like to say that for all subjects, the same rule or the same methodology applies, not only for social studies, but also for other நோ மேம், subjects? ஃபார் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ மேம். Okay, all right. Okay, so understanding matters a lot. Okay, so மேட்டர்ஸ். I think you would be a keen listener in the class. So good listeners are always good understanders. Yes. Okay then. So moving on to the next question. How did your teachers help ஓகே மேம். you achieve this success? Whenever I got doubt, they clear that immediately. I personally went to my teachers and asked doubts a lot. I tortured them very lot. ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி So you are like yeah. me. அந்த மாதிரி Okay. Yeah. Because I can see myself in you and I can put myself in your shoes. Because the same was the scenario, especially when it comes to science for me. Okay. All right. Okay. So who was your class teacher and what would you like to share about her? they are very sweet and kindest person. Um, like my mother, they were act like my mother. They give me comfortable and speak to me very free. They are very frank to me always. Hmm. Okay. Um, What was her name? my class teacher name was Ruby, Mrs. Ruby. Ruby ma'am. Okay, so special thanks to Ruby ma'am in this regard because only if you get a supportive class teacher, definitely these kinds of achievements are possible. So thank you so much, Ruby ma'am, for like shaping a child like Srinidhi uh, to score 496 out of 500, and it's a proud moment for IYM. Okay, thank you. Next, we are moving on to the fourth question. What are the sources that helped you to achieve this goal? The sources, in the sense, apart from your textbooks or the lessons that you attended, what are the secondary sources that helped you? Oh, whenever I got doubt, even if my teachers cannot solve it, I go to Google and Google it about my questions, A mode questions. So whenever we use internet wise, we can get our doubts very clear about our doubts. So we should use our internet very clearly. Hmm. Okay. So can you specifically maybe a name like if you have used AI or normal Google search, which one would you prefer? Um, Classes in YouTube, channels like Hiba Max, Ah. வேதாந்து, அந்த மாதிரி சேனல்ஸ்லாம் நிறைய பார்த்தேன் மேம். அதே மாதிரி கூகுளில் ஏஎஸ் சர்ச் மோட் பார்த்தேன். அப்புறம் சாட் ஜிபிடியும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுச்சு மேம். ChatGPT has helped you. Okay, so that's nice to know because this is the first time that I'm getting a feedback from a 10th grade student that ChatGPT had really helped because nowadays even kids are using ChatGPT. That's not the matter. But how it really helped a student to achieve academically. அந்த ஒரு feedback எனக்கு first time கிடைக்கிறது ஸ்ரீநிதி கிட்ட இருந்து தான். So we can trust ChatGPT. Okay, எஸ் மேம். all நம்ம right. எப்படி யூஸ் பண்றோங்கிறத பொறுத்து தான் இன்டர்நெட் சேஃபா இல்ல இல்லையாங்கிறத பொறுத்து இருக்கு மேம். Yes, it all depends on one's use. இல்லையா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து it depends on how we are handling it. இப்போ ஹேண்டில் வித் கேர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இப்போ நம்ம கிளாஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு ஷாப்பிங் போகும்போது கொஞ்சம் ஷோ பீஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்ல க்ராக்கரி ஐட்டம்ஸ் இருக்கும்.
அங்கேயே எழுதி ஸ்டிக்கர் பார்க்கலாம், நம்ம எழுதிருப்போம், எழுதி ஒட்டிருப்பாங்க, ஹேண்டில் வித் கேர். தட்டி போட்டுட்டோம்னா அவ்வளவுதான், we have to pay for it இல்லையா? So it depends on how you handle it. Okay, got it. So next is a tricky question. What was your target? So you already answered it, but once again, for the others who joined lately, what was your target and did you achieve it? My target was 500. Okay, not good. That's not a fault. Okay, but what was your score? You can say it proudly. What, ma'am? Once again? Yeah, your score. You can say your score to others. Okay, your target was Four. 500. My score was 496 out of 500. Very good, very good. Okay, so next is again an interesting question for all. This is also a useful thing. What are your time management techniques while studying? This is one of the key questions. Yeah. Okay. லைக்வைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி டைமை விட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம் மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி டெய்லியும் படிக்கிறோமாங்கிறது தான் முக்கியம். டைம் வந்து நம்மளோட அந்த கேப்பபிலிட்டி அந்த இதை பொட்டன்ஷியலை பொறுத்து தான் டைம் வந்து டிஃபர் ஆகும் எல்லாருக்குமே. ஸோ நான் ஈவினிங் வந்து 6லேருந்து நைட்டு எனக்கு எப்போ தூக்கம் வருதோ அது வரைக்கும் படிப்பேன். பட் ஆனால் வந்து ப்ராப்பராக ஒழுங்காக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10க்கு மேலே தான் எனக்கு கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட். நான் ஒரு நைட் அவுல். ஸோ எனக்கு 10க்கு மேலே தான் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் ஓவர் பீக்காக இருக்கும். ஸோ எப்போ எனக்கு டயர்டாக ஃபீல் பண்ணாலும் நான் ஒரு ஸ்லீப் நாப் எடுத்துருவேன். ஸோ Hmm. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம மைண்டை ஃப்ரீயாக வச்சுட்டு நமக்கு எப்போ தோணாலும் நம்ம அப்போ உட்காந்து படிச்சிடணும். இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் டைம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே ஓகே. ஸோ எனக்கு இதுல வந்து ஞாபகம் வர ஒரு விஷயம் வந்து, ஈவன் ஐ வாஸ் அ நைட் அவுல் அண்ட் ஸ்டில் ஐ எம் அ நைட் அவுல். நான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர்டு, ஈவன் பிகாஸ் எவ்வளோ சீக்கிரமா எழுப்பி, பட் நவ் டேஸ் ஐ எம் ஆல்சோ அடாப்டிங் myself to work in the morning because we have to change இல்லையா? when life takes us through different stages we have to change. இருந்தாலும் personally நீங்க எந்த மாதிரி டைப்னு கேட்டா, without any doubt I would say I am a night owl. அப்போ ஏன்னா ஈவன் நைட் அவுலா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து ஜாஸ்தி ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்குன்னு கூட சம் சயின்டிஸ்ட் சம் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஹேவ் ப்ரூவன். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஃபார் இட் இஸ் அக்செப்டபிள். இருந்தாலும் என் கேஸ்ல அது கொஞ்சம் கரெக்டா தான் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து இப்ப இந்த வாட் யூ செட் நோ லைக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட். இப்ப நம்ம சிலவங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட்ஸ் ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிக்க முடியறவங்களுக்கு only less time is needed. But for some students, once or twice or thrice வரை sometimes concepts படிக்க வேண்டி வரலாம். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கன்சம்ஷன் அதிகமா வரும். So that is what you try to share, I think. Yeah. Okay. Also, இதுல எனக்கு பிடிச்ச இன்னொரு விஷயம் வந்து, whenever you feel like studying, you sit and study. தட்ஸ் அ வெரி குட் டாக்டிக். ஏன்னா வந்து சிலவங்களுக்கு மத்தியானம் ஆனா தூக்கம் வரும் அப்படிம்பாங்க. சிலவங்களுக்கு மத்தியானம் தான் எனர்ஜியா இருக்கும், எனர்ஜெட்டிக்கா இருப்பாங்க. இப்போ இந்த 4 PM நம்ம மீட் நடக்கிறது. ஸோ 3 to 4 many people go for a nap. Even sometimes I used to take a short nap. இல்ல சொல்லல. இருந்தாலும் 4 மணி அப்படிங்கும் போது எனர்ஜி தான் நமக்கு. ஸோ it is not that everyone should go for a sleep at 3 or 2 PM or 3 PM. Whenever you feel like doing, you do it. So that is the thing that I liked from your end. Okay, Srinidhi. So we have only two more questions. What are your future goals? My future goal was to crack NEET exam. After that, I would join MBBS. இப்போதைக்கு Hmm. இவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு கோல்ஸ் வச்சுட்டு அதை கிராக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்தடுத்த கோல்ஸ் வச்சு Okay, so you, yes, ஷார்ட் so டேர்ம் கோல்ஸ். short-term goals, exactly. So we do not have to set a very long-term goal. Because now I think for the next 2 years, this short-term goal is the one that is most important. Okay, so obviously you will be opting physics, chemistry, biology. That is the second group, right? Bioscience, or what do you call it? Biomaths. பயோமேக்ஸ். Biomax group. All right. Okay. And now moving on to the last question, because I think my questions are enough. Now you can spare time with your juniors. What do you have to say to your juniors of IYM who are preparing to get into class 10? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து யாரும் பயப்பட வேணாம். நோ ஃபியர் அபவுட் கிளாஸ் 10 ஆர் போர்டு எக்ஸாம்ஸ். நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 10 கஷ்டம் அது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. போர்டு எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ண போறீங்க, கவனமா படிங்க, அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. நம்மள ஃப்ரீயா வச்சுட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீயா இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ இருந்துட்டு நமக்கு எப்போ படிக்கணும், நம்ம எப்போ ப்ரொடக்டிவா இருப்போம்னு ஃபீல் பண்ணுறோம், அப்போ ஃபீல் பண்றப்ப நம்ம நல்லா படிச்சிடணும்.
படிச்சதை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணணும். எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி நியூவா படிக்காம கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு மார்க் டெஸ்ட் வேணா அப்பப்போ எழுதி பார்க்கலாம். அவ்வளவுதான். ஹேண்ட் ரைட்டிங் புரியணுங்கிறத விட ஹேண்ட் ரைட்டிங் அதாவது அழகா இருக்கணும், நீட்டா இருக்கணும். அதை விட நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றோங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்ல. ப்ரெசென்ட் பண்ணதை பார்த்தோன்னே சில டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்தோன்னே உள்ள எல்லாரும் அப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, உள்ள ரீட் பண்ணாம கொஞ்சம் மார்க் போடுறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஸோ வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை விட ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம். கொஞ்சம் தெளிவா பார்த்தோன்னே புரியுற மாதிரி எழுதணும். இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டியது. Can you share a few tips to make your answer papers presentable from what you did? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ நமக்கு இப்போ ஸ்டேட் போர்ட் பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல நமக்கு ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும், சூஸ் எம்சிக்யூ மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ எம்சிக்யூட ஆப்ஷன்ஸை வந்து ஒரு லைன் போட்டு பார்டருக்கும் நம்ம லைனுக்கும் நடுவில் எம்சிக்யூட அந்த ஆப்ஷனோட கோட் எழுதிடணும் எப்பயுமே. ஸோ இது பண்ணும்போது நமக்கு பார்க்கறதுக்கு ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பேஜஸ்ல என்ன பண்ணணும்னா 2 மார்க்ஸ் ஆர் 5 மார்க்ஸ் எழுதும் போது அந்த கொஸ்டின்ல இருக்கிற மெயினான வேர்டை வந்து சைடு ஹெட்டிங்ஸாக கொடுத்துடணும். அதே மாதிரி ஒரு எஸ்ஏ எழுதுறோம்னா நல்லா சினாப்சிஸ் போட்டு நல்லா ரொம்ப கோடு போட்டு நீட்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. மேக்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி எதுவும் தேவையில்லை. பட் ஆனா நம்ம வந்து ஒரு ஹெட்டிங் கொடுக்கும் போது பாக்குறதுக்கு ப்ரெசென்டபிளா இருக்கும். அவ்வளவுதான் மேம். Okay. And you can use black and blue pens alternatively, right? Either black or blue. If I start writing in pen, either one pen you should use, ma'am. You have to use it. Okay. And black and blue are the only options. You can choose either black or blue. Okay. Okay. Then this is a question that I have not prepared to ask, but it is an on-the-spot question. What was the most easiest subject and the most difficult subject for you this year? The easiest subject was maths. Okay. Honest answer. Difficult. Okay. Difficult subject. It is not a much difficult subject, but it is a tricky subject. In English, if we study something, we have to cover more. Not only in subjects, but also in very practical, like advertisement, poster making, other things that we have to complete in. Writing skills so it is are a tricky essential. subject. Yes, yes, yeah. Yes, ma'am. Okay, okay. And the easiest one, sorry, the most difficult one? Most difficult one, nothing. Nothing. You did Nothing not at have. all. Okay, so no subject was difficult. Okay, all right. Okay, so it was very nice interacting with you, and I just prepared these questions in a very short span of time. Okay, now I would like to give the space to our students. So let them ask their doubts so that you can answer with your knowledge, whatever you can help, you can do for them, you can do it. Okay, so over to you, my dear students. Yeah, now it's time for you to ask questions to Srinidhi. You can raise your hands and I can call you in the order. So Soundarya has come first. Yes, Ma, you can ask your question. Yes, ma'am. So first of all, my heartiest congratulations to you, my Srinidhi sister, because getting 496 is not an easy job. And as you were a state board student, I would like to ask some questions related to the syllabus. So book back questions மட்டும் கம்பல்சரியில் கேட்பாங்களா இல்லை புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸும் கம்பல்சரியில் கேட்பாங்களா சிஸ்டர்? First of all, thank you for congratulating me. Book back book inside விட கிரியேட்டிவாகவும் நிறைய கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த திஸ் இயர் ஐ காட் மேக்ஸ்ல வந்து கிரியேட்டிவ் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராடினரியா ஒரு லாஜிக்கா நம்ம யோசிக்கிறத வச்சுதான் இந்த தடவை நான் அட்டென்ட் பண்ணேன். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான், பட் ஆனால் ட்ரிக்கியா கேட்பாங்க கிரியேட்டிவ்ல மட்டும். ஓகேவா? ஓகே சிஸ்டர். ஸோ அப்போ மேக்ஸ்ல 28 வந்து கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் தானே? ஆமா. தேங்க்யூ சிஸ்டர். ஓகே, தேங்க்யூ. Okay, Soundarya, so very useful question. Now, yeah, Mohita. Yeah. How do you manage to study when there are more distractions than the portions to cover? I locked myself in a room. இதுதான் ஹானஸ்ட் ஆன்சர். ஹானஸ்டா ஃபோன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அம்மாட்ட கொடுத்துருவேன் ஃபோனை ஃபுல்லாவே. அப்புறம் எக்ஸாம் பப்ளிக் டைம்லயுமே எங்க வீட்ல எனக்கு ஒரு சின்ன சிஸ்டர் இருக்கா. ஸோ அவ வந்து எனக்கு ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷனா தான் இருப்பா. ஸோ அவளை ஃபுல்லா வெளில தள்ளிட்டு நான் சாத்திடுவேன் கதவை.
இதுதான் என்னோட ஹானஸ்ட் ஆன்சர் மோஹிதாக்கு. Yeah, sure. Thank you. In which class does she study, Srinidhi, your sister? She is moving to 7th standard. Okay, so a little tender. So it must have hurt her, but now you can ask her sorry and you can hug her. She would also be happy now. Okay. Okay. Yeah, next is the question of Samshipta. Yes, Samshipta, you can please ask. Congratulations to your sister. Thank you. Okay, so my question is, what is your best learning method? Means means by listening or by writing every question's answer, or by constantly speaking or acting like a teacher. Um, Acting like a teacher is the best method, I think, because I have um teaching some seminars for my max. It was very helpful. Replacing my teacher's place, I have to convey my methods to easiest methods to the my friends. Okay, so that much it is a very best method. Okay, thank you. Okay. Okay, so being a teacher is actually a part of every student's life, not only while you conduct seminars or assignments or short lectures in the class, but also in our own houses, we can become teachers. But that's possible only when you close your doors because you will have a board. Sometimes the backside of the door would be the board, the blackboard. Okay, so being a teacher at by yourself at your home, maybe it could be the first method to completely understand whatever concept you have studied. Okay, so it's a kind of a role play. It's a mock play that will definitely help you than what you expect. So that's very true, Srinidhi. Okay, thank you, Samshita. Next is Sri Varshini's question. After that, we can call Santoshi. Very happiest congratulations to your sister. Thank you, Srivashini. நீங்க வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் டைம் எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவீங்க? ஒன் டேன்னு செப்பரேட் பண்ணுவீங்களா இல்ல அந்த ஒன் டேல 1 hour ஆர் 2 hour அந்த மாதிரி? ஏன்னா மோஸ்ட்லி மேக்ஸ்க்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்ல. ஸோ ஒன் டேல வந்து மேக்ஸ் மட்டுமே பார்ப்பீங்களா இல்ல 5 சப்ஜெக்ட்டுமே நீங்க அதிலே பார்த்துப்பீங்க? 5 சப்ஜெக்ட்ஸ்மே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரிச்சு படிப்பேன். இருந்தாலும் கொஞ்சம் மேக்ஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் லிட்டில் மோர் டைம். ஐ வில் செப்பரேட் லிட்டில் மோர் டைம் டு மேக்ஸ். ஓகே. மேக்ஸ்ல இருக்க நிறைய ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்க எப்படி அதை வந்து மெமரைஸ் பண்ணுவீங்க? லைக் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அதை மெமரைஸ் பண்ணிட்டு நான் கொஞ்சம் ரைட் பண்ணி பார்ப்பேன். அப்புறம் டெய்லியும் மார்னிங் என்னோட ஸ்டடி டேபிள் அந்த நான் படிக்கிற இடத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து நான் அதை ஃபுல்லாகவே எழுதி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ டெய்லி நான் அதை பார்க்கறதுனால எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அது ஃபார்கட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஓகே. ஒன் வேர்ட்ஸ் எப்படி? ஒன் வேர்ட்ஸ் மெமரிஸா இல்ல அது வந்து அத ஃபுல்லா மீனிங் புரிஞ்சு தான் நான் படிச்சேன். அதுக்கு டைம் ரொம்ப எடுக்கும்ல? ஆமா. ஃபர்ஸ்டே நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல 10th ஸ்டார்டிங்ல டைம் நிறைய இருக்கும். ஸோ அப்ப நம்ம அதை படிச்சிட்டோம்னா லாஸ்ட்ல நம்ம சும்மா லைட்டா திருப்பி பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ்லாம். நீங்க ஒரு லெசனும் ஃபுல்லா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் லெசன் போவீங்களா இல்ல ஒன் வேர்ட்ஸ் ஃபுல் தரும் அதுக்கப்புறம் 2 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி? அப்படியெல்லாம் இல்ல. ஸோ ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இல்ல. பட் ஆனா நான் வந்து பிளான் பண்ணி படிக்கும் போது இந்த லெசன்ஸ் இப்போ இந்த மந்த்துக்கு இந்த லெசன்ஸ் இருக்குன்னா அதை முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி படிச்சேன். ஓகே, தேங்க் யூ so much. ஓகே. Thank you so much, Sri Varshini. All the questions that you asked are really it would be there in the minds of every student. But sometimes சிலவங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின் ஒரே அடியா கேட்கறதுக்கு மைண்ட்ல வராது. இதுல எனக்கு பிடிச்ச two important aspects சொல்றேன். First thing, writing the equations and formulae and sticking it in front of yourself wherever you see, or sticking it in front of your study table or the wall near to that. That is the one of the best things பண்ணலாம். And nowadays we are getting a lot of colorful chart papers and so many other accessories for that. And the second thing is, yeah, இதுல வந்து இந்த equations by heart பண்றது. You can write and study. Okay, again, this is a personal tip from my end. Equations and formula, for example, for a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab அப்படிங்கறத for some students ஒரு 2-3 times பார்க்கறதுக்குள்ள மெமரைஸ் ஆகும்.
சிலவங்களுக்கு கொஞ்சம் எழுதித்தான் மெமரைஸ் ஆகும். So it doesn't mean that you are a slow learner. Okay, so I was a kind of person who used both the methods. பார்த்து read பண்ணி by heart பண்றதும் it was possible at some time. Sometimes I also had to write. So just now we are going back to our lower classes where dictation tests, vocabulary exams were conducted. So we have to by heart the spelling, write, right? அந்த டெக்னிக்ஸ் தான் வந்து இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்றோம். Only difference is that is class 1 or 2, this is class 10. Okay, methodology is almost the same. Okay, yeah. And next question is from Santoshi. Santoshi, are you there? Yes, ma'am. Congrats, ஸ்ரீநிதி அக்கா. என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா சோஷியல் தான். இப்ப சோஷியல்ல டூ யூ நோஸ் பாக்ஸஸ் எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்கல்ல லெசன்ஸ் பேக்ஸ்ல, அதெல்லாம் படிச்சு சோஷியல்ல கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் 2 மார்க்ஸ்ல 8 மார்க்ஸ்ல கேக்குறாங்கன்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஆமா, 2 மார்க்ஸ் கம்பல்சரி மட்டும் நமக்கு புக்கின் கிரியேட்டிவா தான் கேட்பாங்க. ஸோ டூ யூ நோ அப்புறம் மற்ற பாக்ஸஸ் மட்டும் படிச்சா நம்ம அட்டன் பண்ண முடியுமாங்கிறது எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரில. இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்ன மாதிரி தான் நமக்கு 10th ஸ்டார்டிங்ல அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ கொஞ்சம் லைக் ஜான்வரி அது மாதிரி தான் நமக்கு ஹை ப்ரெஷர் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், லைட்டாக மேம்லாம் லெசன்ஸ் கவர் பண்ணும் போதே நம்ம என்ன பண்ணணும், லைட்டாக படிச்சுட்டு நமக்கு இதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சு அதை ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்ப சோஷியல்ல சென்டென்ஸ் எடுக்கணும்னா அதுல இருக்கிற வருஷத்தை அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அதுல இருக்க வருஷத்தை நம்ம தப்பா போட்டாலோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனையாகும். ஆனா அதை நீங்க எப்படி ஈஸியா மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டு சோஷியல் மார்க்ஸ் வந்து அவ்வளவு வெல்லா பண்ணீங்க? நான் வந்து ஃபிளாஷ் கார்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவேன். எப்படின்னா இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா இயரும் கேட்க மாட்டாங்க, நமக்கே தெரியும் இந்த இயர்ஸ் தான் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ எனக்கு இந்த வருஷம் சிப்காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க. அது 1971 தான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ நான் அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கேன்னா சிப்காட் ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹைஃபன் போட்டு அதை நான் எழுதி நான் அதே தான் ஃபார்முலாக்கு யூஸ் பண்ண மெத்தட் தான் நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணேன். எனக்கு முன்னாடி இருக்கும். ஸோ நான் எக்ஸாமுக்கு எப்பப்பெல்லாம் எனக்கு எக்ஸாம் வருது, நமக்கே நிறைய எக்ஸாம்ஸ் ரிவிஷன் டெஸ்ட் அப்புறம் மிட் டேர்ம்ஸ் சைக்கிள் டெஸ்ட் அது மாதிரிலாம் நிறைய வைப்பாங்கல்ல. ஸோ ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக அந்த ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் எல்லாம் நான் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போவேன். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ரிவிஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது நமக்கு அது ஞாபகம் இருக்கும் நல்லாவே. இப்ப நம்ம ஸ்கூல் திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி 9th லீவ்ஸ்லயே 10th பத்தி கொஞ்சம் கவர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அது நல்லதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? நான் அது மாதிரி எதுவும் பண்ணல, இருந்தாலும் கவர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் பெட்டர் தான். சரி, தேங்க்யூ அக்கா. ஓகே. I have more questions. Yeah, sure. Who is that? Srivarshini ma'am. Yes, Srivarshini. Yeah, you can please proceed. After that, Samshita is also there and Soundarya. Okay, Srivarshini, you can proceed. Yeah. Thank you. டியூஷன் போகணுமா இல்ல நம்ம வீட்லயே இருந்தே நம்மளே படிச்சுக்கலாம்? அது கரெக்டா சொல்ல முடியாது. சில பேர் வந்து வீட்லயே டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாம படிப்பாங்க. பட் நான் வந்து டியூஷன் போகல, நான் வீட்லயே தான் படித்தேன். ஸ்டடி அலோன் தான் எனக்கு பெட்டர்னு தோணுச்சு. இல்ல எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யாராவது டியூட்டர் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க டியூஷன் சேர்ந்துக்கலாம். ஓகே, thank you. Okay, that's nice. Yeah, Samshita, please. Yes. So it is important to make notes, or is it necessary to make notes? மேக்கிங் நோட்ஸ் வந்து ஒரு பர்சனலைஸ்டு விஷயம்தான். பிகாஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ ஐ ஆல்சோ மேட் நோட்ஸ், பட் ஐ ஹாவ் நோ டைம் இன் பிட்வீன் த பப்ளிக் எக்ஸாம் டைம்ஸ். இன் சோஷியல் ஐ மேக் நோட்ஸ், பட் ஐ ஹாவ் ஒன்லி 2 days ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன். So I does not see or use it where I put notes, like so நம்ம நோட்ஸை விட நம்ம அதை அப்பவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு லைட்டா ஞாபகம் இருக்கும், அதுவே போதும். நோட்ஸ் வந்து நெசசரி கிடையாது, பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது பெட்டர். Okay, thank you. Yes, Samshita. Actually, there are 2 uses of taking notes. First is to refer it whenever you get time. And the second thing is, even if it is a one-time action, that can benefit you, because just reading and trying to by heart, if it gives you the value X, for example, if you are by hearting some concept, so it is
up to X. But if you write it and study, the result would be 5X or even 10X for someone. So that is the purpose of actually writing. It is not mandatory that you have to go back and check those notes. Even if you don't get time, writing can help in these two ways, not only for referring in the future, but also to memorize the concepts easily. Okay. Yes, Soundarya. Okay, ma'am. Yeah. Yes, Soundarya. And then after that, Yes, we ma'am. have Mohita. Okay. சிஸ்டர் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுப்பேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? நீங்கள் மேம் நடத்தும் போதே அப்படியே வந்து நோட்ஸ் எடுத்துருவீங்களா? இல்லை வீட்டுக்கு வந்து தனியாக ஸ்பேர் டைம் ஒதுக்கி லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணி பார்ப்பீங்களா? நான் எப்போ வந்து புக்கின்லாம் கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா ஒரு செப்டம்பர் அந்த குவார்டர்லி லீவ் நினைக்கிறேன். அப்போதான் வந்து மேம் நடத்தின லெசன்ஸ் வரைக்கும் நான் புக்கிங் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி பார்த்தேன். ஸ்டோரி மாதிரி யூ ஹாவ் நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, சும்மா ஸ்டோரி புக்ஸ் ரீட் பண்ற மாதிரி ரீட் பண்ணிட்டு அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு தோன்றதை நான் லைட்டா எழுதி வச்சுக்கிட்டேன். இப்படிதான் நான் நோட்ஸ் எடுத்தேன். வீட்ல ஸ்பேர் டைம் ஒதுக்கி தான் எடுத்தேன் நான். ஓகே சிஸ்டர். அதே மாதிரி சயின்ஸில் வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் தானே சிஸ்டர்? அதில் வந்து கான்செப்சுவல் அதில் வந்து கான்செப்சுவல் கொஸ்டின்ஸ்னு புக் பேக்கில் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வருமா? இல்லை புக் இன் சைடில் வந்து பாக்ஸஸ் போட்டு இருக்கும்ல, அதுலேருந்து வருமா? நியூமரிக்கல்ஸ் புக் பேக்கை விட ஃபுல்லாவே நியூமரிக்கல்ஸ், ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸ், கான்செப்சுவல் கொஸ்டின்ஸ், அப்புறம் டூ யூ நோ பாக்ஸஸ், இது எல்லாமே கவர் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டர். ஓகே சிஸ்டர். சயின்ஸில் 99 உங்களுக்கு வந்திருக்கு இல்லையா? அந்த 1 மார்க் எதில் போச்சுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஒரு ஈக்குவேஷன். ஓகே சிஸ்டர். அண்ட் மை ஃபைனல் கொஸ்டின் இஸ், தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் சென்டம் பாசிபிளா? இஸ் இட் பாசிபிள்? பாசிபிள். ஓகே சிஸ்டர், தேங்க்யூ. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். எனக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து நான் ஒரு ஒன் வேர்ட்ல போயிடுச்சு, இல்லைன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ்ல சென்டம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கலாம். I was about to ask that question. Yeah. Okay. Also, I was curious to know about science also. Since I handle science, social, and English mostly, I was also curious to know that. ஏன்னா சோஷியல்ல சென்டம் எடுத்து சயின்ஸ்ல மட்டும் ஏன் ஒரு மார்க் போச்சு கேட்கறதா தான் இருந்தேன் நான். So what was the equation that you made wrong? Do you remember that? Yeah, ma'am. Precipitation reaction equation. Okay. It is about precipitation. Okay. I made a small mistake about balancing the equation. I write the equation correctly, but balance பண்றதுல ஒரு 2 போடாதனால ஒரு மார்க் போயிடுச்சு. ஒரு 2க்கு ஒரு 1 போச்சு. ஓகே, பரவாயில்ல. அது 1ஓட தானே போச்சு, பரவாயில்ல. அந்த 1ஓட நின்னுடுது. ஓகே. Now we have Kanchana Santoshi. Yeah. இப்ப நம்ம இங்கிலீஷ்ல கிராமர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு ஏதாவது நீங்க ட்ரிக் வச்சிருக்கீங்களா? கிராமர்ஸை ஈஸியா நம்ம கிராமர்ஸ் வந்து இப்போ நான் வந்து என்ன நோட்ஸ்ல பார்த்தேன்னா, வே டு சக்சஸ் சொல்லிட்டு எங்க ஸ்கூல்ல இருந்து ரெஃபர் பண்ணாங்க. அந்த நோட்ஸ்ல தான் நான் படிச்சேன். ஸோ அதுல எனக்கு கிராமர் கொஞ்சம் நல்லா சிம்பிளிஃபையா கொடுத்துருந்தாங்க. நான் அதை பார்த்து தான் படிச்சேன். வேற எந்த ட்ரிக்ஸும் நான் யூஸ் பண்ணல கிராமர் பொறுத்த வரைக்கும். மேக்ஸ்ல சென்டம் எடுக்க பாசிபிளா? அதுல சென்டம் எடுக்க முடியாதுன்னு இல்ல, அதுதான் அதுல நம்ம ஈஸியா எடுக்கலாம். அதுதான் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் இருக்குதுலயே. அதுக்கு ட்ரிக்ஸ் ஏதாவது நீங்க சொல்றீங்களா? சேனல்ஸ் அந்த மாதிரி. சேனல்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேம் சொல்றது புரியலைன்னா மேம்கிட்ட போய் ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணிக்கணும். அப்பயும் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா, நான் ஃபர்ஸ்டே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி நமக்கு நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்கு. இதுல நெட்லயே நமக்கு இன்டர்நெட்லயே நிறைய இருக்கு. ஃபோன் இருக்கும் போது நமக்கு சாட் ஜிபிடி, கூகுள் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. அப்பயும் நமக்கு புரியலைங்கிறப்ப நம்ம யூடியூப்ல நமக்கு எது கன்வீனியன்ட்டா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். எனக்கு ஹிபா மேக்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஹிபா மேக்ஸ் சேனல் நான் அதுதான் கொஞ்சம் நிறைய பார்த்தேன். சில சில பேருக்கு வந்து சில சேனல்ஸ் புரியாது. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நீங்க சும்மா எப்பயாவது பார்க்கும் போது இப்போ லீவ்லயே பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் நமக்கு எந்த சேனல் கன்வீனியன்ட்டா இருக்குன்ட்டு. ஸோ அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் எக்ஸாம் டைம்ல. தேங்க்யூ அக்கா. So it's Hiba Max, right? HIBA. Yes, ma'am. Hiba Max. Okay. So guys, you can note it if you can just give a try. Okay. Check it out and see whether it helps you. Okay. So we have 2 more people. Sri Varshini again. Yeah. மேம் அந்த முதல்ல அவங்க கொஸ்டின் கேட்டதா மேம், எப்படி கிராமரை டேக்கிள் பண்ணீங்கன்னு கேட்கறதா மேம். Okay. Okay. All right. So anyone else? So if there is any other question. Ma'am, may I? Yes, Sandhya.
ஓகே. ஸ்ரீநிதி அக்கா, இந்த மாதிரி சப்டாபிக்ஸ் போட்டு நீங்க எழுதுவீங்களா, இல்ல டைரக்டா ஆன்சர் எழுதிருவீங்களா? 2 மார்க்ஸ் அண்ட் 5 மார்க்ஸ் மட்டும்? சப்டாபிக்ஸ் போட்டு எழுதுனாதான் பிரசன்டேஷன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஓகேக்கா. ஆல் த 5 சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமேவா? ஆமா. ஓகே மேக்ஸ்க்கு சிஸ்டர். அதே வந்து சொல்யூஷன் போட்டு கொஸ்டின்ல இருக்க மெயினான கிவன் எடுத்து எழுதிடுவேன். ஓகே சிஸ்டர். அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல வந்து சினாப்சிஸ்ன்னு தனியா போடணுமா, இல்ல வெறும் கேரக்டர்ஸ், டைட்டில், ஆத்தர் அதோட போட்டா போதுமா? My English teacher said me to put synopsis. ஸோ அதனால நான் போட்டேன். சினாப்சிஸ்க்கு தனியாக செப்பரேட் மார்க்ஸ் கிடையாது. இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும், பார்க்க ப்ரெசன்டபுளாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஓகே சிஸ்டர், தேங்க்யூ வெரி மச். And a question from me personally to you, Srinidhi. Okay, ma'am. Coming to English and Tamil, writing skills are very important. Okay. ஸோ தமிழை பத்தி எனக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய நாலேஜ் இல்ல அகாடமிக்கலி எப்படிங்கிறது இருந்தாலும் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ண கேன் யூ ஷேர் a few tips? My Tamil teacher give many tests, ஹோம் டெஸ்டஸ் மாதிரி நிறைய கொடுப்பாங்க மேம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹோம் டெஸ்டஸ் எழுதி அதை என்ன பண்ணணும்னா நாங்களே மார்க் பண்ணணும். லைக் அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் திருப்பியும் அதை எழுதணும். ஸோ நிறைய எழுதி தான் எனக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியானுச்சு மேம். ஸோ ரைட்டிங் தான் பெஸ்ட் மெத்தட் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல ஸ்கோர் பண்றதுக்கு. ஸோ ப்ராக்டிஸ் மோர் ரைட்டிங் to score good marks in writing. Okay. So practice makes you perfect. I have a question, ma'am. Yes, please. Yeah. மார்க் ஷீட் வந்து நீங்களே கிரியேட் பண்ணி வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணீங்களா இல்ல மந்த்லி அந்த மாதிரி மார்க் ஷீட் அப்படி இல்லை. நான் வந்து சும்மா இப்போ கொஷின் படிக்கும் போது நான் ரிவிஷன் ஒன்று பண்ணுவேன். ஸோ அந்த டயத்துல எனக்கு அந்த கொஷின் நல்லா ஞாபகம் இருக்குன்னா நான் எழுதி பார்க்க மாட்டேன். பட் எனக்கு அது கொஞ்சம் மறந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதை ரைட் பண்ணி பார்த்துருவேன். மார்க் ஷீட்டா நம்ம தனியா இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து கொஸ்டின் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை. உங்களுக்கு எந்த மைண்ட்ல இல்லையோ அது மட்டும் எழுதி பார்ப்பேன். மேக்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு செப்பரேட் டிப், பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நல்லா போட்டு பார்த்துட்டு போயிடுங்க. மேக்ஸ் பொறுத்தவரையுமே எப்பயுமே ஒரு கொஸ்டின் இருந்தா அது வந்து நம்மளுக்கு அது தெரிஞ்சாலும் போட்டு பார்த்து நம்ம சால்வ் பண்றது பெட்டர். அந்த மாதிரி டைம் இப்போ எனக்கு வந்து 8 days இருந்துச்சு. ஸோ நான் எல்லாமே போட்டு பார்த்தேன். ஸோ டைம் கம்மியா இருக்கிறப்ப நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸை போட்டு பார்க்கணும்னு தேவையில்லை. ஏன்னா நமக்கு அது நல்லா தெரியுதுங்கிற பட்சத்துல அதுக்குன்னு வந்து போட்டே பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லலை. ஸோ நான் ரிப்பீட்டடா போட்டு பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா போட வேணாம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இல்ல வந்து போட்டே பார்த்தது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தணும். Thank you. Thank you, Srivarshini. Srivarshini, you are from which place, ma? Pudukkottai district. Okay, all right. I have seen you in our spoken English class. There is one boy named Srivarshan. So, நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு confusion எனக்கு. You are Srivarshini. Okay. Yes. Okay. Yes, Soundarya. Soundarya பாவம் doubt. No. I have seen a board exam question paper sister மேக்ஸ்ல. அதில் வந்து அவங்க ஜாமெட்ரிக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே எழுதலை. பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அது எப்போதுமே நடக்குமா இல்லை வாட் டு யூ திங்க்? It is better to write construction. Okay sister, thank you. So guys, whatever queries you have, you can ask. I was just kidding. Soundarya, okay. Yes, Samshipta has raised. Yes, ma. Samshipta is from Odisha, Srinidhi, so you can use English more than Tamil to do. Okay, ma'am. Srinidhi sister, so do you go to any tutorials or any tuitions? No, Shankshita. I does not go to any tuition. I studied alone at home. Okay. She is a self-learner. Okay. Guys, any other questions? I hope I have not missed anyone. Santoshi. How you feel to get 496 எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இது ஓகே போதும்னு நினைச்சீங்களா இல்ல இன்னும் ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலா? It is 498 எடுத்திருக்கலாம். பட் மை கேர்லெஸ்னால தான் எனக்கு 2 மார்க் போனுச்சு ஆக்சுவலி. பட் ஆனா வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் இந்த மார்க்ல. ஓகே. சயின்ஸ் பொறுத்தவரையும் பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியோட பயாலஜி வந்து கொஞ்சம்
அந்த அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் அந்த மாதிரி படிக்கும் போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் ஆகுது. அது எப்படி அந்த இப்போ வந்து இப்போ நான் வந்து 9th தான் போறேன். இப்போ 8th வந்து அடலசென்ஸ்னு லெசன்ல வந்து பாய்ஸ்க்கு ஈஸ்ட்ரஜன், கேர்ள்ஸ்க்கு டெஸ்டோஸ்டரன், பாய்ஸ்க்கு கேர்ள்ஸுக்கு வந்துட்டு ஈஸ்ட்ரஜன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப புரிஞ்சு படிக்கணும்ல. ஸோ அது வந்துட்டு அந்த இடத்துல படிக்க முடியல. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ரெண்டுமே ஒரே வேர்ட்ஸா இருக்கு. அந்த ஏஜ் வைஸ் வந்துட்டு அடல்ட் வந்துட்டு கேர்ள்ஸ்க்கு வேற மாதிரி இருக்கும், பாய்ஸ்க்கு வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க எப்படி மெமரைஸ் பண்றீங்க? புரிஞ்சு அது எப்படி? இப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி நல்லா மெமரைஸ் பண்ணோம்னா கூட எனக்கு பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நான் மெமரைஸே பண்ணல. ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு இமேஜ், அதை பத்தின இமேஜ் இருக்கு. இப்போ லைக் எனக்கு குரோமோசோம்ஸ் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு. ஸோ குரோமோசோமோட பிக்சர் எடுத்து வச்சுட்டு அதை பார்த்து அந்த கொஸ்டினை வச்சு நான் அந்த மாதிரி ரெண்டத்தையும் லிங்க் பண்ணி நான் படிச்சேன். ஸோ அது மாதிரி படிக்கும் போது இல்ல இமேஜின் கூட பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ இப்படி பண்ணும் போது பயாலஜி கொஞ்சம் ஈஸியாகும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின். இப்ப Yeah, தமிழ்ல உங்களுக்கு 2 மார்க் போயிருக்குல்ல, அது என்ன ரீசன் நீங்க நினைக்கிறீங்க? அது அந்த சப்ஜெக்ட்ல மட்டும் எனக்கு எப்படி அந்த 2 மார்க் போனுச்சுன்னு இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. சரி, தமிழ் இலக்கணம் நீங்க எப்படிக்கா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? எங்க டீச்சர் வந்து அதை ரொம்ப ஈஸியா கொஞ்சம் கதை மாதிரி சொல்லி கொடுத்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்துச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ அக்கா. So, do you have any option to apply for revaluation in Tamil Nadu? No, ma'am. No option. Yes, Okay. ma'am. Ma'am, there is revaluation option. No. There is revaluation option, ma'am, but I have no idea You to are reevaluate. okay. You are not going to apply for it. Okay, all right. Because revaluation, then like scrutiny, அப்படின்னு 2-3 methods இருக்கு இல்லையா? அதான் கேட்டேன். Okay. Yes, ma'am. Guys, any other questions? Ma'am, one last question. Yeah, we are trying Srinidhi, I think. Yeah, yes, please. Sorry, sister. Sister, my English ma'am never used to put centum in my English paper. I don't know why. இப்போ நீங்க உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல ஒரு மார்க் ஒன் வேர்ட்ல போயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? இப்போ நீங்க அதை கரெக்டா எழுதி இருந்தாலும் அவங்க ஃபுல் மார்க் போட்டிருப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? No, இல்ல. போட மாட்டாங்க. ஏன்னா திஸ் டைம் வந்து நான் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டப்ப எங்க ஸ்கூல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, தமிழ்ல அந்த 2 மார்க் போனதே வந்து 99 போட்டாலே கொஞ்சம் நிறைய ப்ரெஷர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா சைனிங் போற டீச்சர்ஸ்க்கு. ஸோ அதனால கூட குறைச்சிருக்கலாம் தான் எங்க ஸ்கூல்ல சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒன் வேர்ட் நான் கரெக்டா எழுதியிருந்தாலும் 99 வரதா வாய்ப்பு இருக்கு. தேங்க்யூ சிஸ்டர். அதே மாதிரி கொஸ்டின் பேட்டர்னை நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி அதுபடி மார்க் டெஸ்ட் எழுதணுமா, இல்லை நம்ம புரியாத கொஸ்டின் இப்போ நம்மளுக்கு மறந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து அடிக்கடி மார்க் டெஸ்ட் எழுதணுமா, இல்லை கொஸ்டின் பேப்பரையே அந்த பேட்டர்னையே திருப்பி டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணுமா? பேட்டர்ன் டெஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்னோட நம்ம டெஸ்ட் எழுதணும்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். 9th நான் அப்படிதானே எழுதிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் உங்களுக்கு டைம் வந்து லிமிட் பத்தலை அப்படிங்கிற போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃபுல் கொஸ்டின் பேப்பரையும் எடுத்து மார்க் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்குறது பெட்டர். ஓகே சிஸ்டர். அண்ட் லாஸ்ட் டைம் ஐ காட் சென்டம் இன் மேக்ஸ், பட் எனக்கு டைம் மேனேஜ் பண்ணவே என்னால் முடியல. எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ½ hour கொடுத்தாங்க. அது வந்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க, பட் இருந்தாலும் நான் சென்டம் வாங்கணுங்கிறதுக்காக கொடுத்தாங்க. எனக்கு அது மேக்ஸ் மட்டும் எனக்கு டைமே மேனேஜ் பண்ண முடியல எக்ஸாம் அப்போ. அப்போ என்ன சிஸ்டர் பண்ணுறது? ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே நீங்கள் ஸ்பீடாக எழுத ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணணும். ஸோ மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொஷினை எப்படி வைஸாக செலக்ட் பண்ணுறோங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். கொஷின் பேப்பர் ரீடிங்க்கு உங்கள் ஸ்கூலில் உங்களுக்கு 10 minutes கொடுப்பாங்க, பப்ளிக்லேயும் கொடுக்குறாங்களா? 5 minutes கொடுப்பாங்க சிஸ்டர். 5 minutes கொடுப்பாங்க. 2 to 3 minutes அவ்வளோதான். எங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் அப்படியே பப்ளிக் மாதிரியே பண்ணுவாங்க. பப்ளிக்ல பட் ஆனால் உங்களுக்கு 10 minutes கொடுப்பாங்க கன்ஃபார்மா. The 5 minutes is not sufficient because the cool off time அப்படின்னு சொல்லி இங்க கேரளால கூட first 15 minutes cool off time தான், and we are not supposed to write anything during that time. Even இப்போ நான் 10 minutesலயே படிச்சுட்டேன், எனக்கு I can start writing அப்படின்னா கூட they will stop you. அந்த bell ring பண்ணாம இப்போ 10 to 12:30 எக்ஸாம்னா 9:45 the question paper will be in your hands. And அந்த 10 o'clock வரை you should not write anything. அது ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடுவாங்க. நான் ஒரு சிலர் ஓகே எழுத ஆரம்பிச்சுக்கோ, உனக்கு ஓகேனா எழுத, யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சில டைம் நான் ஒரு 8 to 10 minutesல கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் if you are very confident you can start writing னு சொல்லுவாங்களே தவிர full of timeல it's completely those 15 minutes are
for reading these questions and understanding. அது எதுக்குன்னா நம்ம அந்த questions மனசுல நம்ம அதை ரீட் பண்ணி புரிஞ்சு அதுக்கான ஆன்சரையும் நம்ம மைண்ட்ல ப்ரிப்பேர்டா வச்சுக்கத்தான் அந்த டைம் கொடுக்குறாங்க. So I think Soundarya, you will get at least 10 minutes in class 10, ma. Okay, Don't ma'am. worry about it, okay? Yeah. Yes, So ma'am. 10 minutes Ma'am, is I have standard last time. question, ma'am. Yeah, just a minute. Soundarya has one more question, I think. Yes, ma'am. எஸ் மேம். சிஸ்டர், இப்போ மேக்ஸ் எக்ஸாம் வந்து இப்போ சின்ன கொஸ்டினா இருக்கு, அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும். பட் நம்ம பெருசா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் படிச்சிருப்போம், அது நல்லா தெரியும். இப்போ எது எழுதுறது? வாட் டு யூ ப்ரிஃபர், ரைட்டிங் த ஸ்மால் கொஸ்டின் ஆர் த பிக் ஒன்? ஸ்மால் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு, பட் இப்போ ரெண்டு கொஸ்டின், ரெண்டு சுச்சுவேஷன் இருக்கு, ரெண்டுமே நல்லா தெரியுதுங்கிற அந்த கண்டிஷன், அந்த சுச்சுவேஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஸ்மாலா இருக்கதான் எடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம பெருசா எழுதுறதுனால நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் போட போறது இல்ல. நமக்கு 2 மார்க்ஸ்னா அதுக்கு 2 மார்க்ஸ் தான் வந்து அதுக்கு பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க. இந்த ஸ்டெப் எழுதுனா நமக்கு இது இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. ஸோ வந்து ரெண்டுமே நல்லா தெரியுதுங்கிற சுச்சுவேஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணா ஸ்மாலா இருக்கதா எழுதணும். பட் எனக்கு வந்து பெருசா இருக்கிற கொஸ்டினுக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படிங்கறதுல நீங்க ஃபார் அப்பர் பிக் கொஸ்டின். ஓகே சிஸ்டர், தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் அ டன் சிஸ்டர், யுவர் லைஃப் சேவர். தேங்க்யூ. Yes, Tanshita, what's your question? Sister, do you prefer guidebooks? Yes, Srinidhi, she's asking, நீங்க guides prefer பண்றீங்களா கேக்குறாங்க. Using guides. இட் இஸ் அது நம்மளை பொறுத்ததுதான். நமக்கு எது கொஞ்சம் சூட்டபிளா இருக்குமோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So, Samshipta, she says that it depends on each one's convenience. If you feel that using guide will definitely help you, then you can go with it. Okay, it depends on one's perspective. Okay. Yeah. Okay, ma'am. So I think, yeah, we will wind up with one more question that is from Santoshi. With Santoshi's question, we can wind up. Yes? Okay. Yes, அக்கா, Santoshi. இப்ப வந்து 2 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் 8 மார்க்ஸ்லாம் எத்தனை இப்ப 2 மார்க்ஸ்னா ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா போதுமா, இல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் எழுதணுமா? 5 மார்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம். இப்ப நம்மளுக்கு 2 மார்க்ஸ்ல 2 மார்க் தான் தராங்க. நம்ம இப்ப 3 பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும்னா நம்மளுக்கு டைம் தானே வேஸ்ட். ஆனா 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுனா நம்மளுக்கு மார்க் கிடைக்குமா? இப்போ நான் பப்ளிக்ல உள்ள அந்த ஆன்சர் கீ வந்து நான் பார்த்திருக்கேன். ஸோ எங்க மேம் வந்து ஒரு தடவை எனக்கு காமிச்சாங்க. அதுல எப்படி இருக்கும்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் வருமோ ஃபுல்லாவே இருக்கும். அதுல எனி 2 பாயிண்ட்ஸ் எழுதினாலே மார்க் உண்டு. ஸோ 2 இல்லைன்னா 3 வந்து சேஃப் ஜோன் நமக்கு. இப்ப 8 மார்க்ஸ் சொல்லுங்க. 8 மார்க்ஸ்க்கு 8 மார்க்ஸ்க்கு 1 or 2 பேஜஸ் எனாஃப். அந்த கொஸ்டினை பொறுத்ததுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அது. சரி, ஓகேக்கா. இப்போ நீங்க ஏர்லி மார்னிங் படிக்கிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்களா, ஈவினிங் படிக்கிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு அதான் நான் சொல்றேனே, நமக்கு எப்போ கன்வீனியன்ட்டா இருக்கோ அப்போ கூட படிக்கலாம். இப்போ ஒரு நைட்டு ஒரு 2 o'clock உங்களுக்கு சடனா முழிப்பு வருது, படிக்கணும்னு தோணுதுன்னா உட்காந்து படிச்சிருங்க. ஓகே அக்கா, தேங்க்யூ. Okay, then. So we have, okay. So one last question. So, okay, we have almost reached 50 minutes. Sorry. Soundaryaவோட question கூட இருக்கு. அதை வச்சு we will wind up. Okay. Yeah. Which guide did you use for Tamil and science? In our schools, they refer for Tamil James, I think James, and for English Way to Success. மேக்ஸ்க்கு நாங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறத வச்சு தான் படித்தோம். சயின்ஸ் அண்ட் சோஷியலுக்கு ஈஸி லோயலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கைட். Okay, sister. Thank you so much. All right. So it was a very interesting interactive session, and thank you so much, Srinidhi, for sparing your valuable time and effort to answer the questions of our juniors. It was really an interesting session for me as a host, as well as for our students. I hope you also would have enjoyed this time. Yes, ma'am. Okay, so Samshipta has something. Yes, Samshipta? Doubts? So, yes, ma'am. Sister, can you tell the name of that app that you use for maths? Hiba. I think she's asking about Hiba. It is for Tamil language students. It has class only in Tamil. Ma'am, already you said she is from Odisha. Yes, yeah. She can understand English only. Yeah. Okay. But the channel was for Tamil Nadu students. Okay. So,
you can go and search for the channels that you have feel comfortable and convenient. Okay, thank you. So there are lots of channels, Samshita. You can start with the simple ones. Okay, we can. You belong to CBSE, right? Yeah, so you can try it with Vedantu or what is that? There is one there is one master who teaches, one Physics sir. wala. Yeah, physics wala. Then And also, ma'am, Manocha's Academy, right? There is one Manocha's Academy, something like that. You can try a couple of channels like this. Okay, all right. So then, can we wind up the session? yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay, so thank you so much, Srinidhi. Wishing you all the very best. So stay Welcome, ma'am. connected with IYM. Okay, so Okay, ma'am. take care. Thank you. Bye bye. Thank you, students. Have a good day. Bye bye. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, sister. Bye. Thank you, ma'am. Bye, Bye. sister. Bye, ma'am.